जापान के एक फकीर होए है कि जापान एक ऐसा देश है जिथे भूकंप बहुत आते हैं, सब तो ज्यादा जलजले, सब तो ज्यादा सुनामी या भूकंप जापान च ही आते हैं। वो इदा का देश है। हुण जिद्दां बंदा इंडिया च रहिंदा ना, माड़ा जिहा भी भूकंप आ जाए बंदा डर जाता है, पर जापानियां नूं तां पता नहीं किन्नी वार ये भूकंप का भूचालों का सामना करना पैंदा है, क्योंकि वो देश ही इदां दा। जे तुसीं सर्च भी करोगे ना कि सब तो ज्यादा भूकंप किहड़े देश च आंदे आ, भूचाल किहड़े देश च आंदे आ, तां गूगल ते फटाफट जापान का नाम आ जाना है। हुण कहंदे उत्थे दे एक फकीर सी, वो एक बार कमरे च बैठे है, किसी ने बुलाया सी उन्हां नूं, वो कमरे च बैठे तां उन्हां दे कोल उन्हां दे प्यारे बैठे। हुण खाना आ गया, खाना खाण ही लगे सी कि जानू बड़े जोर का भूकंप आ गया, मकान हिलन लग गया। सारे उठ के बाहर दौड़े, सारे उठ के बाहर दौड़े अपनी जान बचाने वास्ते, क्योंकि कहा जाता जो भूचाल आवे घर तो बाहर हो जाओ, बंदा बाहर दौड़ता है। सारे दौड़े बाहर। इधर वो फकीर वो अखा बंद करके बह गए, वो अखा बंद करके बह गए। हुण जदों भूकंप शांत होया तो सारे अंदर आए, तो आके देखिया कि फकीर अखा बंद करके बैठे हुए है। तो जिहड़ा घर दा मालिक सी जिसने बुलाया सी, वो कहंदा महाराज जदों भूचाल आया सी सारे बाहर दौड़ गए, तुसीं अंदर अखा बंद करके क्यों बैठे? तो उस वेले फकीरां ने बड़ी प्यारी गल कही। फकीर कहंदे जदों भूचाल आया डर तुहानूं भी लगा, डर मैनूं भी लगा, दौड़े तुसीं भी तो दौड़िया मैं भी, फर्क सिर्फ इन्ना सी तुसीं बाहर दौड़े तो मैं अंदर अपने मालिक दे कोल दौड़ गया, क्योंकि मेरा मालिक अंदर है, बचाने वाला मेरे अंदर है, शक्ति मेरे अंदर है। दुनिया मुसीबत आंदी तो बाहर दौड़ती है, कोई नशे वाल दौड़ता कि मुसीबत बहुत बड़ी नशा कर लो तो भुल जाओ इनू। तो एक गल याद रखो, तुहाडे मोरे कोई प्रॉब्लम आ गई, नशा करना प्रॉब्लम ठीक हो जानी है, उत्थे बेहोशी की लोड़ नहीं है, क्योंकि नशे ने तुहानू बेहोश कर देना है। 2-4 घंटे 5 घंटे बेहोश हो गए, सुते पे लम्बे पे रहे, अपनी खबर ही नहीं, तो बंदा सोचता लै बई मेरी मुश्किल हल हो गई। पर जिद्दां ही होश आती है तो फिर पता लगता है कि मुश्किल तो उत्थे ही है, उल्टा मैं अपनी सेहत भी गवा ली। क्योंकि फिर की हुंदा सिर दर्द, फिर की हुंदा अपनी हेल्थ जाती है कि नहीं, प्रॉब्लम तो गई नहीं पर सेहत गवा ली। इसलिए कई बार दसी तो कोई कहता जी मेरे सिर ते कर्जा तां मैं दारू पींदा, तो भाई दारू पीण नाल कर्जे उतर जाते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ कर्जे चढ़ जाते हैं। क्योंकि जे सिर ते कर्जे है, कोई सामने मुसीबत है, हुण समझ लो तुहाडे सामने शेर आ गया, हुण उत्थे सानू की चाहिदा है, जे शेर नाल मुकाबला करना तो सानू होश विच आना, खुद नू मजबूत बनाना जरूरी है। ये नहीं कि शेर नू देख के पैग लाया तो उत्थे लम्मे पै जाइए, फिर तो जिहड़ा शेर नाल माड़ा मोटा लड़ सकदे सी वो भी शेर नाल एवं गल खत्म कर देनी। सो प्रॉब्लम नू देख के जेडे नशा कर लेंदे है, या प्रॉब्लम नू देख के अखा बंद करके बह जाते हैं, दौड़न की कोशिश करते हो, मरदे है सदा। तो जेडे प्रॉब्लम नू देख के कहते कोई गल नहीं, ये प्रॉब्लम आई है तो खुद नू मजबूत बनाना, इसका सामना करना है। और परमात्मा ने इन्नी शक्ति इंसान के अंदर रखी हुई है कि इंसान हर मुश्किल चो निकल सकता है। पर यह ताकत नू पहचानना पैना है, ये शक्ति नू पहचानना पैना है। और ये फिर ही पहचान पावांगे कि अगर असीं ये पहला विश्वास करना शुरू करांगे कि मेरे अंदर मेरे मालिक ने वो ताकत रखी है। क्योंकि खुद नू पहला कमजोर समझना बंद करिए, समझदे हो कि नहीं। इतिहास दे विच तुसीं इदां दे कई योद्धा दे नाम पढ़ सकते हो जिन्हां ने खाली हत्थां नाल शेरां नाल मुकाबला कीता। एक तां फिल्मां 'च हुंदा ना, फिल्मां 'च तां बहुत कोई ड्रामे कीते जांदे हैं, पर रियल हीरो जिन्हां ने हकीकत विच बिना किसी हथियार तो शेरां नू जित लिया, तुसीं उन्हां दे नाम पढ़ सकते हो। ਇਹਦਾ मतलब की है कि अज बंदा शेर नू सब तो खतरनाक मानता है, पर परमात्मा ने सब तो बड़ी ताकत इंसान के अंदर रखी। वो कहते वो ताकत नू जगाना पैना है, वो शक्ति नू पहचानना पैना है, वो ताकत नू समझना पैना है। क्योंकि छोटी तो छोटी चीज नू भी बिना समझे असीं कदी इस्तेमाल ਉਹਦਾ पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, पता ही ना होवे सानू। जिद्दां ही कई बार दसी ना, तुहानू कोई मोबाइल दे दो, अगर वो फंक्शन का नहीं पता तो छोटा जिहा मोबाइल अगर वो फंक्शन का नहीं पता तुसीं पूरा लाभ ले ही नहीं सकते, समझदे हो। हुण किसी नौजवान नू दे दो पढ़े लिखे नू, उन्होंने सारा कुछ पता है, ये ईमेल किद्दां होनी है, ये फेसबुक ते गल किद्दां होनी है, ये व्हाट्सएप की है, मैसेज किद्दां भेजने हैं, ईमेल किद्दां करनी है, सब कुछ पता है। पर किसी बजुर्ग नू दे दो जिन्होंने पता ही नहीं है, उन्हें कहना भाई कट कित्थों हुंदा, ऑन कित्थों हुंदा, वही दस दे, कॉल सुननी कित्थों, बंद कित्थों करनी, और मैनू ईमेल ऊमेल कुछ नहीं पता। मैनू हुण है सब कुछ ही, पर जिन्होंने समझ नहीं है ओहदा पूरा लाभ
ਲੈ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ 100% ਉਪਯੋਗ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦੋ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਪੈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ 5, 5.5, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੂਬਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 7 ਅਜੂਬੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨੂੰ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2 ਪੱਥਰ ਹੈ, 2 ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੀ ਹਥੌੜੀ ਔਰ ਸੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ, ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰ, ਫੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਦੋ, ਮਾਰ ਸੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ, ਬਿਨਾ ਸੱਟ ਖਾਦਿਆਂ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖਣਗੀਆਂ, ਸਾਹ ਵੀ ਚੜੇਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 4 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 40 45 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 15 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੰਨ ਲਓ,
ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਸਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਡੰਬਲ, ਮਾਰੋ, ਲਾਓ ਡੰਬਲ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਾਓ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ weight ਚੱਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਮਸਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਸਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੌੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਚੜਾਈ ਨਾ ਚੜ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਦੌੜੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੋ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੇਲੋ। ਯਾਨੀ ਕੋਠਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਦੌੜੋ, ਭੱਜੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਹਾਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਫਾਰੀ ਵਰਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਰਾਫ ਸੀ। ਜਿਰਾਫ ਦੇਖਿਆ, ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਰਾਫ ਨੇ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਨੇ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਬੱਚੇ ਦੇ 3-4 ਠੁੱਡ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਔਰ ਆਪ ਤੁਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੱਟਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਗ। ਠੁੱਡ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੁੱਡ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦਰਦ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੈ ਜੀ ਕਿਦਾਂ? ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ,
जंगल च चारों पासे शेर चीते है, खूंखार जंगली जानवर है। मां नूं पता है कि जे बच्चा हुणे ही तो मेरे पीछे नहीं तुरेगा तो किसी ना किसी जानवर का शिकार बन जाएगा। इसलिए ਇਹਦਾ तुरना जरूरी है, क्योंकि समा तो है ही नहीं इन्ना कि मां घाह खान गई हो तो बच्चा बैठा होवे तो कोई शेर आवे शिकार कर लवे। जे जीवन च वधना है तो मां बाप जिदा कहंदी इहनूं मेरे नाल नाल चलना पैना है, तां मां ने पैदा होंदे ठुड मारे कि नाल नाल रवे मेरे, क्योंकि मां नाल होएगी तो राखी थोड़ा करेगी। सो दसना की चाहते हैं असीं कि जानवरां नूं भी पता है कि अगर अपने बच्चों नूं मजबूत बनाना है तो सानूं करना की चाहिदा है। पर एक अज दे अपने माता पिता देखिए कि नहीं, बच्चे चॉकलेट मंगते, लै 4 खा लै 10 खा लै, पर एक्सरसाइज भी कराओ, थोड़ी मेहनत भी कराओ उन्हां तों। बच्चों नूं गोद च ही रखना हर वेले, ये भी गल ठीक नहीं है। मजबूत बनाओ उन्होंने। कई बार अंधेरे कमरे च कहो बेटा जा अंधेरे कमरे जा करके आ, बच्चों का डर कड्ढण की कोशिश करो जे बच्चों को कामयाब होना है। पर बच्चों का डर फिर ही निकलेगा अगर अपने दिलों चों डर कढ़िया होएगा। पहला माँ बाप आप ही बड़ा डरते है, माड़ा जिहा घर के बाहर कोई नींबू रख दे, देखो कितना डरते हैं, पता नहीं कौन रख गया नींबू, वो नींबू ही है, कोई सप नहीं है। सप भी आ जाए तभी ना डरो। पर माँ बाप तक बिंदी रख दो ना, तुम बिंदिया का पत्ता किसी घर में मजाक जी सुट दो, कोई जादू कर गया, कोई टूना कर गया, माड़े संदूर की रेखा इदा कर दो, वो कोई कर गया भी, कोई बुरा कर गया। इन्ना डर बंदे के अंदर बैठा है कि बंदे नूं अपने जन्मदाता परमात्मा प्रभु की ताकत ते विश्वास है ही नहीं कि मेरे अंदर ताकत किहड़ी है, मैनूं पैदा करने वाली शक्ति किहड़ी है। तां तो असीं क्या पहचानो अपनी शक्ति नूं, जागो थोड़ा जिहा, होश में आइए थोड़ा जिहा कि जिस तरह ही दसिया एक मोबाइल नूं इंसान ने बनाया है तो जे ओहदे अंदर इन्ने फंक्शन है, एक गड्डी नूं इंसान ने बनाया है ओहदे अंदर इन्ने फंक्शन है, या कई होर चीज नूं असीं देखदे हैं कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, एक इंसान ने बनाया ओहदे अंदर इन्ने फंक्शन है। तो जरा सोचो सानू तो साडे रब ने बनाया, उस मालिक ने बनाया, साडे अंदर किन्ने फंक्शन होणगे, जरा समझण की कोशिश करो। पर हुण समझेगा तो वही ना जिहड़ा संतां गुरुआं को लैके विधि लेगा, क्योंकि जे मोबाइल नूं जानना है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैन्यू ਹੁੰਦਾ है, मैन्यू पता ना, ਤੁਸੀਂ फ्रिज लै लो, AC लै लो, कोई भी ਤੁਸੀਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, टीवी ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ स्वामी विवेकानंद जी ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, किसी ने स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि जिंदगी की है मौत की है, जीवन की है मृत्यु की है, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हुण उन्होंने जीवन किहनूं किया मृत्यु किहनूं किया। बंदा सोचता है कि असीं खा रहे हैं पी रहे हैं साह लै रहे हैं तो जिंदगी, और असीं साह लेना बंद कर दिता, रोटी खानी बंद, अखां बंद हो गई, साह बंद हो गया तो मौत। पर स्वामी विवेकानंद जी की नज़र च जिंदगी की सी मौत की सी। जो पूछया उन्होंने कि जिंदगी की है और मौत की है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। वो कहते जिंदगी और मौत जानना चाहते हो, सुनो कि वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। कहते कमजोरी मौत है और शक्ति जिंदगी है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि अगर असीं वीक हाँ कमजोर हाँ तो साह जरूर लै रहे हैं पर असीं जींदे नहीं है, मरे हुए हैं। फिर असीं जरा सोच के देखो, वो कादी जिंदगी बंदा डरिया होवे। मैं क्योंकि जो डर गया समझो, हुण बंदा कहंदा मैं घरों बाहर नहीं निकला किते कुत्ता लत्त ना फड़ लवे, मैं घरों बाहर नहीं जाना किते एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं घरों बाहर नहीं जाना कोई मेरे नाल लड़ ना पवे। इदां डर डर के घर च बैठे रहे, वो जिंदगी कादी फिर। बेटा जिहड़ा आपां 100 साल बाद मरना, 70 साल बाद मरना, अज ही मर गए। क्योंकि असली बहादुर किहड़े हुंदे आ। टीपू सुल्तान ने की किया है इत्थे दसना चाहांगे। टीपू सुल्तान ने, क्योंकि बहुत बड़े बहादुर राजे सी, उन्हें अपने एक ना कोट अंदर यानी एक शब्द अंदर किया है कि गिद्दड़ दी 100 साल दी जिंदगी नालों शेर दी एक दिन दी जिंदगी चंगी। वो कहते गिद्दड़ जींदा पर डर डर के जींदा, वो 100 साल दी जिंदगी मैनू नहीं चाहिए, मैं एक दिन की जिंदगी मंगदा हाँ शेर वाली। क्योंकि शेर जो जींदा है तो निडरता नाल जींदा, किसी तो डरदा नहीं है। हुण जरा समझना, डरन वाली चीज तो डरिए, डरिए अपने रब तो, डरिए गुनाहां तो, डरिए बुरियां चीजां तो, पर वो जिहड़ियां चीजां तो सानू डरना नहीं चाहिए उन्हां दा डर लैके बैठे। देखो बंदा किहड़ियां जिहड़ियां है ही नहीं
ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ? ਆ ਪੈਂਚਕਾਂ, ਉਹ ਪੈਂਚਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਂਚਕਾਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਂਚਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੰਗਲੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੰਗਲੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਪੈਂਚਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਪੈਂਚਕਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੈਂਚਕਾਂ 'ਚ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪੈਂਚਕਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕੋ, ਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਚਕਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਤਾ, ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸੀ, ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਾ ਛਿੱਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੂਣਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਪੇਟ 'ਚ ਉਹ ਮਸਾਣੀ ਖਲਾਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾਣੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਮੱਝ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਦਈਏ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਛੱਡ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਰੂਸ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਰਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਧਨੀ ਦਾਸ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਨੀ ਦਾਸ ਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਡਰਦਾ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਰਨੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ। ਇਹ ਜੋਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ, ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਫਲਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕੋ ਆ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਹਿਮਤ। ਭਾਈ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੂਲ, ਆਦਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 9 ਵਜੇ, 10 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਭਟੂਰੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਏਕ ਮਿਆਨ में दो खंडक देखा सुना ना। ਇਹਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾਨ, ਏਕ ਮਿਆਨ में दो खंडक देखा सुना ना। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि अच्छी नीयत से खुदा खुश होता है और दिखावे से दुनिया। अच्छी नीयत से वो खुदा खुश होता है और दिखावे से दुनिया। अब ये तुम पर है, तुमने खुश किसे करना है। समझ गए, देखो बड़ी प्यारी गल कहते हैं। वो कहते तेरी नीयत अच्छी है, तू अंदरों अच्छा है, नीयत का मतलब तेरे कर्म अच्छे है, तेरी आदतें अच्छी है तो रब खुश होएगा। तो जे दिखावा करेगा अंदर खुश है तो बाहरों। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਦਿਖਾਵਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ अच्छे बोल बोलने हैं, क्योंकि अच्छा कर्म करांगे, अच्छे बोल बोलांगे, अच्छाई नू अपनावांगे तो जिस तरह उन्होंने किया कि अच्छी नीयत से खुदा और दिखावे से दुनिया खुश होती है। अब ये तुम पर है, तुमने किसे खुश करना है, खुश किहनू करना है, तुहाडे ते है। दुनिया नू खुश करना है या रब नू? पर एक गल इत्थे होर कह देवांगे, भी नोट कर लिओ कि दुनिया नू खुश करन दी जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो, एक बाप धी दा बाप ना बेचारा करजे ले लैके बड़ा जिहा पैलेस करदा है, विच किन्ने खाने बनांदा है करजा लैके, तां रिश्तेदार आंदे है, बराती आंदे है, खाना खांदे है, ओ दाल नहीं वधिया बनी सी, आ पकौड़े तां कच्चे रह गए। गलती हलवाई दी हुंदी तां दोष सारा ओ बाप दा करजा बेचारे दा सारा व्यर्थ हो जांदा। बाद चों कहंदा इन्ना करजा भी झल्लिया, रिश्तेदार फिर खुश नहीं होए। की फायदा, इन्हां रब नूं ही खुश कर लैंदे, इन्ना परमात्मा नहीं खुश कर लेंदे। क्योंकि जे रब खुश है तो जिद्दां कहंदे ना, जिसदा खुश रब है फिर ओहदे कोल सब ही है। फिर फरीदा आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा हो लवे सब जग तेरा। बाबा फरीद कहंदे रब आप कहंदा है, वो भगवान परमात्मा प्रभु आप कहंदा मेरा हो के देख सारी दुनिया तेरी हो जाएगी।